بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ۔ اور ابھی جو سبق چل رہا ہے اس کتاب میں وہ سبق کا نام ہے فوٹوگرافر۔ فوٹوگرافر یہ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والی ہے قرۃ العین حیدر۔ تو یہ سبق یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مالی جو گویا اب تک اپنے کیوں کا منتظر تھا۔ مالی کہتے ہیں جو باغیچے میں، جو گارڈن میں پھولوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پھولوں کے پانی وغیرہ دیتا ہے، اسے مالی کہتے ہیں۔ تو مالی جو گویا اب تک، گویا مطلب جیسا کہ، گویا مطلب مالی جو گویا اب تک اپنے کیوں کا منتظر تھا۔ کیوں مطلب اشارہ، کیوں کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یعنی مالی کا جو فوٹوگرافر کے ساتھ جو معاملہ تھا کسٹمر دینے کا، وہ اس کا اشارہ کا منتظر تھا۔ منتظر مطلب انتظار کر رہا تھا۔ تو مالی جو گویا اب تک اپنے کیوں کا منتظر تھا۔ مالی جو گویا یعنی جیسا کہ، ٹھیک ہے، مالی جو گویا اب تک اپنے کیوں کا منتظر تھا، دوسرے درخت کے پیچھے سے نکلا اور لپک کر ایک اور گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ گلدستہ پھولوں کا گچھا کو کہتے ہیں، اور گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ گلدستہ یعنی بوکے، جس کو بوکے کہتے ہیں انگلش میں۔ گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ لڑکی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اور اس کا ساتھی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ وہ اور اس کا ساتھی یعنی دوست، امر سندری پاروتی کے مجسمے کہتے ہیں اسٹیچو کو، مورتی کو اسٹیچو کو کہتے ہیں۔ تو امر سندری پاروتی کے مجسمے یعنی اسٹیچو۔ پاروتی یہ جو ہے ہندوؤں کا جو بھگوان ہے، ایک شنکر، اس کی بیوی ہے پاروتی۔ تو اس کی مورتی، اس کا مجسمہ اسٹیچو بنا ہوا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو امر سندری کہتے ہیں۔ سندری مطلب بہت خوبصورت، اور امر مطلب ہمیشہ رہنا۔ تو یہ مطلب اس کو صرف بولا جاتا ہے کہ اس کی جو سندرتی ہے، پاروتی کی جو خوبصورتی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشگی کی ہے، نہ ختم ہونے والی خوبصورتی۔ تو امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ لڑکی کی آنکھوں میں دھوپ آ رہی تھی، اس لیے اس نے ذرا مسکراتے ہوئے آنکھیں ذرا سی چندھیا دی تھی۔ ہاں، یعنی دھوپ پڑ رہی تھی آنکھ میں تو چندھیا جاتی ہے، یعنی اس کی آنکھ پھر جو ہے اس کے فوٹو کھینچتے ٹائم اس کا آنکھ میں فوکس آ جاتا ہے۔ چندھیا دی تھی تو کہہ رہے کلک تصویر اتر گئی۔ یہ فوٹوگرافر جو ہے اس فوٹو کھینچ رہا تھا، تو کہا کلک کیا اور تصویر اتر گئی، یعنی فوٹو کھینچا گئی۔ تصویر آپ کو شام کو مل جائے گی۔ تھینک یو سر، دونوں آپس میں بول رہے ہیں، تھینک یو لیڈی، تھینک یو سر۔ فوٹوگرافر نے ذرا سا جھک کر دوبارہ ٹوپی چھوئی۔ لڑکی اور اس کا ساتھی کار کی طرف چلے گئے۔ سیر کر کے وہ دونوں شام پڑے لوٹے۔ سیر یعنی گھوم پھر کر وہ دونوں شام پڑے یعنی شام ہونے کے بعد، یا شام ہوتی ہی لوٹے، اور سندھیا کی نارنجی روشنی میں دیر تک باہر گھاس پر
पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। और संध्या, संध्या यानी इसको सांझ भी बोलते हैं, यानी शाम, शाम। और संध्या की नारंगी, नारंगी कहते हैं संतरा को, ठीक है, या संतरा रंग को। तो शाम के वक्त जो सूरज की रोशनी जो है थोड़ी संतरे की कलर की हो जाती है, तो उसी को कह रहे हैं कि और संध्या की नारंगी रोशनी, यानी शाम की जो है वो पिंक कलर की संतरे की रंग की रोशनी जो हो जाती है धूप की, तो वो कह रहे हैं कि और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा, जब कोहरा गिरने लगा, कोहरा ठंड के मौसम में रात के वक्त जो कोहरा गिरता है, ये शबनम भी कहते हैं उसे। शबनम एक होती है, कोहरा होता है जो नज़र नहीं आता वाइट वाइट में। तो कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइनिंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। तो अंदर निचली मंजिल के, निचली मंजिल, कई मंजिल थी, तो निचली मंजिल के वसी, वसी मतलब चौड़ा, और खामोश यानी सुनसान, वसी और खामोश ड्राइनिंग रूम, ड्राइनिंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी, ठीक है, क्योंकि वो नारंगी मतलब वो रोशनी जो है शाम के वक्त की रोशनी जो है वो रूम के अंदर भी आ रही थी। तो कुमकुमों कह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल पूरे तौर पर नहीं आ रही थी, कोई सुराख वगैरह या खिड़की वगैरह से आ रही थी। तो जैसे कुमकुमे होते हैं, कुमकुमे किसे कहते हैं, या छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं सजावट डेकोरेशन के लिए जो छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं, तो उसकी रोशनी को कुमकुमे कहते हैं। तो उसी की तरह रोशनी जो है रूम में आ रही थी, कमरे में। नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे, ना जाने क्या बातें कर रहे, ना जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होने ही में ना आती थी, जो किसी तरह ख़त्म होने ही में ना आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए, खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे, सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे, और अपनी बातों की महवियत में उनको फ़ोटोग्राफ़र और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी ना रही थी। और अपनी बातों की महवियत में, महवियत मतलब बातों में इस तरीके से वो गुम थे, बिल्कुल बिज़ी थे कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था आगे पीछे तो वो कहाँ खड़े हैं। तो बातें वो इतनी ज़्यादा कर रहे थे कि बात तो बस वो सिर्फ बात ही कर रहे थे, उनको आगे पीछे कुछ नज़र ही नहीं आता था कि क्या है, किस दुनिया में है, बस बातों में गुम है वो। और अपनी बातों की महवियत में उनको फ़ोटोग्राफ़र और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी ना रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में थी, सुबह को लड़की अपने कमरे में थी, जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। जब बैरे, बैरे यानी नौकर, ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया, लिफाफा। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे। फोटो, उसने, बैरे ने, नौकर ने कहा फोटो, फोटो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ कि फ़ोटो होता है, लेकिन उसने फ़ोटो कहा, फ़ोटो। तो फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे। उसने कहा अच्छा उस सामने वाली दराज में रख दो, अच्छा उस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा, लड़की ने बेख्याली से कहा, यानी कहीं और मगन थी वो, तो बस यूं ही कहा बेख्याली से कि उस दराज में रख दो। और बाल बनाने में जुटी रही, और बाल बनाने में जुटी रही यानी लगी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए, नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ना रहा, उसे वो दराज खोलना याद ना रहा। और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र, सरसरी मतलब ज़्यादा बस यूं ही सा देख लिया,
زیادہ غور و فکر سے ادھر ادھر نہیں دیکھا، بلکہ بس ایک نظر ڈال لی یوں ہی، بس ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ تیز تیز چلتی کار میں بیٹھ گئی۔ نوجوان نے کار اسٹارٹ کر دی۔ نوجوان نے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار پھاٹک سے باہر نکلی۔ کار پھاٹک سے باہر نکلی۔ فوٹوگرافر نے پلیا پر سے اٹھ کر ٹوپی اتاری۔ فوٹوگرافر نے پلیا پر سے اٹھ کر ٹوپی اتاری۔ مسافروں نے مسکرا کر ہاتھ ہلائے۔ مسافروں نے مسکرا کر ہاتھ ہلائے۔ کار ڈھلوان سے نیچے روانہ ہو گئی۔ کار ڈھلوان سے نیچے روانہ ہو گئی۔